Good morning, friends. Today we will start our new lesson, that is Unit 4 on welding. Correct? So, welding, have you seen welding? Yes, everybody has seen the welding because welding shops are there. Whatever grills we want to manufacture, for that purpose also we are using the welding fabrication purpose, everything. So welding is known to us. Only thing is that we are going into depth. So what is welding? Welding is a material joining process which produces a coalescing of materials by heating them to suitable temperature with or without application of pressure, or by the application of pressure alone, and with or without the use of filler material. See the definition. What he is saying, you are going to produce a coal seam of a material. Coal seam means a materials, two materials are there. We are going to produce a coal seam means it is a liquidous state of the metals. Liquidous state, not 100% liquid, but it is a liquidous state of the metal. By heating them, by giving with the help of temperature ni द्या, or with the help of pressure, प्रेशरनी त्यांचं टेम्परेचर वाढवा आणि मेल्टिंग कंडिशन, मेल्टिंग म्हणजे मोल्टनस कंडिशनमध्ये आणा, टेम्परेचर द्या, मोल्टनस कंडिशनमध्ये आणा, किंवा बाय अप्लाइंग बोथ, इंडिपेंडंट और बोथ, दोन्ही तुम्ही अप्लाय करून तुम्ही काय करू शकता, टेम्परेचर वाढवून मटेरियल्सला लिक्विडस स्टेटमध्ये आणणार आणि लिक्विडस स्टेटमध्ये आणलेलं मटेरियल हे जॉईन करणार, एकमेकांमध्ये मिक्स होणार. ते कोलसीमध्ये ते मिक्सिंग होईल, कारण दोन लिक्विड एकमेकांमध्ये मिक्सिंग होतात, त्याच्या हिशोबाने मेटल मिक्स होईल. अँड इट कॅन बी डन विथ द यूज ऑफ फिलर मटेरियल. तुमचं फिलर मटेरियल जे असेल त्याच्या हिशोबाने पण तुमचं चालू होऊ शकतं. हे फिलर मटेरियल हे त्याच याचं मटेरियल आहे, म्हणजे त्याचं मटेरियलचं जनरली जो फिलर मटेरियलचं जे मटेरियल असतं ते शक्यतो जे वेल्डिंग मटेरियल आहे त्याच्या हिशोबानेच त्याचं इलेक्ट्रोडचं पण मटेरियल असतं. वेल्डिंग इज यूज फॉर मेकिंग परमनंट जॉईंट. इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग परमनंट जॉईंट. कारण स्क्रूइंग केलं तुम्ही काढू शकता, बोल्टिंग केलं तुम्ही काढू शकता, पेस्टिंग केलं तुम्ही काढू शकता, पण वेल्डिंगला तुम्हाला जर काढायचं म्हटलं तर कटच करावं लागतं, कटिंगच करावं लागतं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज परमनंट जॉईंट प्रोसेस. ऑटोमॅटिकली this is going to be used for manufacture of automobile bodies, aircraft frames, railway wagons. Different applications are there of the welding. Different applications of the weldings are there. According to the definitions, now what are the different types of welding? See, one is plastic welding or pressure welding. आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं, प्रेशरनी किंवा टेम्परेचरनी, तर आपण प्रेशर वेल्डिंग केलं आहे. और प्लॅस्टिक वेल्डिंग, त्यालाच म्हटलं जातं प्लॅस्टिक. द पीस ऑफ मेटल टू बी जॉईंड आर हीटेड टू ए प्लॅस्टिक स्टेट और फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर रेजिस्टन्स वेल्डिंग. अँड अनदर वन इज फ्युजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. फ्युजन मीन्स प्रेशर देणार नाही, पण फ्युजन मीन्स increasing the temperature. So the material at the joint is heated to a molten state and allowed to solidify. These are the types. One is plastic welding or pressure welding, another one is fusion welding or non-pressure fusion welding or non-pressure welding. Now classification of welding process, if we see, then it is going to be classified into arc welding, gas welding, resistance welding, thermite welding, solid state welding,
न्यूअर वेल्डिंग प्रोसेसेस, रिलेटेड प्रोसेस म्हणजे आर्क वेल्डिंग आहे ज्याच्यामध्ये पण टेम्परेचरच वाढवलं जातं. म्हणजे फ्युजन वेल्डिंग आहे, गॅस वेल्डिंगमध्ये पण फ्युजन वेल्डिंग आहे, रेझिस्टन्समध्ये प्रेशर अँड इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे इट इज ए फ्युजन अँड प्रेशर वेल्डिंग. थर्मिट वेल्डिंग टेम्परेचर आहे. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इट इज with the help of pressure and again due to the pressure only. Some welding processes are with pressure and temperature. Some are with only pressure, some are with only temperatures. So these are the classifications of the welding processes. Arc welding processes basically it is classified into arc welding, gas welding, resistance welding, thermit welding, solid state welding, newer state welding, and related process, that is oxyacetylene, brazing, cutting. These are the related processes. It is similar to the welding. It is a related process. Now we will start with, first of all we will start with arc welding. करेक्ट. तर आता इक्विपमेंट्स तुम्ही आता बघा एखाद्या वेल्डिंग शॉपला जर व्हिजिट केलेलं असेल तुम्हाला निश्चितच लक्षात येईल कुठले कुठले तिथं मटेरियल लागतात, कुठले कुठले म्हणजे एखादं वेल्डिंग करायचं म्हटलं तर काय काय इन्स्ट्रुमेंट लागतात, इन्स्ट्रुमेंट लागतात. तर एक वेल्डिंग जनरेटर पाहिजे, मग ते AC असेल किंवा DC असेल, त्याला केबल्स पाहिजेत, एक फॉर इलेक्ट्रोडसाठी आणि दुसरं असतं ते वर्कपीससाठी. नंतर इलेक्ट्रोड होल्डर पाहिजे, तिसरं चौथं इलेक्ट्रोड पाहिजे, त्याच्यानंतर शिल्डिंग पाहिजे कारण आपण वेल्डिंग करताना त्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही म्हणून त्याला शिल्डिंग पाहिजे. ग्लोव्ज पाहिजेत कारण टेम्परेचर वाढत असतं त्यामुळे टेम्परेचरचा आपल्याला चटका बसायला नाही पाहिजे म्हणून ग्लोव्ज पाहिजे. वायर ब्रश पाहिजे कारण तुम्ही जेव्हा वेल्डिंग करता त्याच्यावरती प्रोटेक्टिव्ह कवर्स तयार होतात ते तुम्हाला काढण्याच्या हिशोबाने, क्लिनिंगच्या हिशोबाने तुम्हाला वायर ब्रश पाहिजे. चिपिंग हॅमर पण त्याच कामाचा आहे. आणि गॉगल्स ज्यावेळेला तुम्ही चिपिंग करत असता आणि वायर ब्रशने घासत असता काही पार्टिकल्स होऊन तुमच्या डोळ्यात जाऊ शकतात, त्याच्यासाठी म्हणून सेफ्टीसाठी म्हणून गॉगल्स पाहिजे. म्हणजेच तुमचं जर बघितलं पहिल्यांदा हे तुमचं लागणार आहे प्रोटेक्टिव्ह शील्ड कवर आहे आणि नंतर चिपिंग हॅमर आहे ते आणि वायर ब्रश हे तुमचं क्लिनलीनेससाठी आहे आणि ग्लोव्ज आणि गॉगल्स प्रोटेक्टिव्ह शील्ड, ग्लोव्ज आणि गॉगल्स हे सेफ्टीसाठी. हे जे आहे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी any welding process, arc welding processes, any arc welding processes. Welding machines, AC or DC power source and controls. बघा ही जर मशीन तुम्ही जर बघितलं असेल तेव्हा लाल कलरचं दाखवलेलं जे आहे ते काय आहे तुमचं ट्रान्सफॉर्मर आहे किंवा त्याला वेल्डिंग मशीन म्हणा. वेल्डिंग मशीनला त्याच्यावरती AC किंवा DCचं तुमचं हे असतात सप्लाय असतो, त्यालाच वर्कपीस लावलेलं असतं आणि त्यालाच बघा वर्कपीसला निगेटिव्ह आणि याला पॉझिटिव्ह जनरेट केलं जातं. आता हे तुम्ही कुठल्या प्रकारचं वापरताय त्याच्या हिशोबाने तुम्हाला तिथं पॉझिटिव्ह करायचं का निगेटिव्ह करायचं हे तुम्हाला ठरवावं लागतं. त्याचे फोटो आहेत. uses an electric arc to coal seam of the metals. कोल सीन म्हणजे लिक्विड जे दिसतं आहे ते कोल सीन आहे. युजेस याच्यासाठी टेम्परेचर वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक आर्कचा उपयोग केला जातो. आर्क वेल्डिंग इज दी मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर वेल्डिंग मेटल्स. Electricity travels from electrode to base metals to ground. करेक्ट. हे आहे गॅस वेल्डिंग आहे. ॲडव्हान्टेजेस दिलेले आहेत. ॲडव्हान्टेजेस अँड लिमिटेशन्स. मोस्ट एफिशियंट वे टू जॉईन म्हणजे त्यात कटिंग म्हणजे त्याच्यामध्येच तुम्ही गॅसनी पण तुम्ही टेम्परेचर वाढवू शकतात, आर्क प्रोड्यूस पण वाढवू शकतात. आणि मग नंतर आहे तुम्ही AC वापरायचं का DC वापरायचं त्यासाठी कंपॅरिझन दिलेलं आहे. म्हणजे अल्टरनेटिव्ह गिअर विथ ट्रान्सफॉर्मर त्याचं ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तर मोर एफिशियन्सी आहे, लेस पॉवर कन्झम्पशन असतं, कॉस्ट इक्विपमेंट इज लेस, हाय व्होल्टेज इज नॉट सेफ, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स, नॉट प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन्स, एनी टर्मिनल कॅन बी कनेक्टेड टू वर्क ऑर इलेक्ट्रोड. हे अल्टरनेटिव्हला झालं.
पण डी सीला लेस एफिशियन्सी, इकडं मोर एफिशियन्सीच्या ऐवजी लेस एफिशियन्सी आहे. पॉवर कन्झम्पशन मोर आहे, इक्विपमेंटची कॉस्ट जास्त आहे, लो व्होल्टेज आहे पण ते सेफर आहेत आपल्याला लो व्होल्टेज झाल्यामुळे. सुटेबल फॉर फेरस अँड नॉन मेटल, म्हणजे काही त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, काही डिसॲडव्हान्टेजेस. प्रिफर थिन सेक्शन्सला जेव्हा वेल्डिंग करायचं असतं त्यावेळेला परत डी सीचं असेल तर ते वापरलं जातं. पण ह्याच्यामध्ये मात्र पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्टेड टू वर्क अँड निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड, हे तुमचं ठरलेलं असतं. ठीक आहे, हे झालं तुमचं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेसच्या संदर्भातलं आहे. आता हे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेसच्या संदर्भातलं आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस सगळ्याचे प्रत्येकी त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आता आपण जर बघितलं, आता हेच तुम्हाला मी दाखवतो परत. आपल्याला हे गॅस वेल्डिंग वेगळं आहेच आहे, पण आता इथं जर तुम्ही जी फिगर बघितलेली आहे, नावं बघितलेली आहेत, त्याचं प्रत्येकाचं आपल्याला विचार करायचा आहे, त्याच्यावरती स्टडी करायची आहे. जसं कार्बन आर्क वेल्डिंग म्हणजे काय, मेटल आर्क वेल्डिंग म्हणजे काय, मेटल इनर्ट गॅस, या सगळ्यामध्ये तुमचं आर्कच प्रोड्यूस होतं. मग हे वेगवेगळे काय नावं आहेत, याचे वेगवेगळे नावं असण्याचं कारण काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय, त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय, हे आपल्याला बघायचं आहे. तसंच मग गॅसनी पण, म्हणजे हे फ्युजन वेल्डिंग आपण चालू केलेलं, त्या फ्युजन वेल्डिंगमध्ये गॅसनी पण कशी हीट जनरेट होती ते बघणार आहोत आपण. सध्या पहिल्यांदा फ्युजन वेल्डिंगच बघू. फ्युजन वेल्डिंगच्या हिशोबाने हे आहेत. आणि मग रेझिस्टन्स वेल्डिंगला पण जनरली इलेक्ट्रिक आर्कच असतो, पण तो कमी इंटेन्सिटीचा असतो. फक्त त्याला रेझिस्टन्स वेल्डिंगच्या हिशोबाने कमी इंटेन्सिटीच्या हिशोबाने त्याचं वेल्डिंग असतं. त्यावर स्ट्रेंथ असते, ते म्हणजे वेल्डिंगला स्ट्रेंथ अशा नसते, अशातली कंडिशन नाही, स्ट्रेंथ असते त्याला, पण इंटेन्सिटी आर्कची इंटेन्सिटी ही इलेक्ट्रिक आर्कपेक्षा कमी असते रेझिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये. त्यामुळं त्याला प्रेशर पण काही काही वेळेला अप्लाय करावं लागतं. ठीक आहे, आणि आपण हे जे आहेत हे वेगवेगळे प्रकार कसे आहेत ते बघणार आहोत. हे आहेत, नंतर तुमचं गॅस वेल्डिंग कसं आहे ते आपण बघणार आहोत. हे दोन्ही आपण बघणार आहोत, हे उद्याच्या लेक्चरमध्ये चेक करू. ठीक आहे, तेव्हा त्याच्यासाठी पण पहिल्यांदा मात्र परत मी तुम्हाला सांगेन की वेल्डिंगची डेफिनेशन काय ते हे पहिले व्यवस्थित बघा. तर काय वेल्डिंगची डेफिनेशन? वेल्डिंग इज ए मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस विच प्रोड्युसेस होल्सिंग ऑफ मटेरियल्स बाय हीटिंग देम टू सुटेबल टेम्परेचर with or without the application of pressure, or by the application of pressure alone, or by the application of temperature alone, or and with or without use of filler materials. When gas welding is there, we have to use the filler materials, because electrode when gets consumed, when arc welding is there, electrode arc welding is there, automatically electrode gets consumed and gets mixed in the coal seam, and that work as a filler material. But here in arc welding processes we have to use another different filler material, as well as when TIG welding is there, plasma wave welding is there. When we are going to do that welding processes, in that cases non-consumable electrode is there. At that time also we have to use the consumable processes. We have to use the filler materials. We have to use the filler material for the same also. करेक्ट आहे. तर आता ही डेफिनेशन महत्त्वाची आहे, आणि ही डेफिनेशन जर व्यवस्थित केली तर त्याच्या हिशोबाने आपलं क्लासिफिकेशन तुम्हाला सोपं जाईल. आणि क्लासिफिकेशन सोपं झाल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी ही व्यवस्थित तुम्हाला समजायला सुरुवात होईल. महत्त्वाचं आहे, वेल्डिंग इम्पॉर्टंट आहे. वेल्डिंगमध्ये जर तुम्ही करिअर पण करू शकता, म्हणजे नुसतं वेल्डिंग म्हणजे वेल्डरच म्हणून नाही, तर नवीन नवीन आता तुम्ही शिप बिल्डिंगमध्ये जाताल, कुठल्या ह्याच्या नवीन नवीन क्षेत्रामध्ये पण वेल्डिंगचा कसा उपयोग करायचा आहे. वेल्डिंग आता सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आहे, किंवा आजकाल आता पाण्यामध्ये वेल्डिंग केलं जातं, तर हाऊ वी आर गोइंग टू डू दॅट वेल्डिंग हे पण आपल्याला समजणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे सबमर्ज म्हणजे ते आतमध्ये जाऊन करण्याचं नाही आहे, त्याची सबमर्जची प्रोसेस वेगळी आहे. आता पाण्याच्या आतमध्ये जाऊन वेल्डिंग करायचं असेल, शॉक लागला नाही पाहिजे, सगळं नाही व्हायला पाहिजे, त्याच्या हिशोबाने कुठलं वापरायचं, काय वापरायचं,
हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि वेल्डिंगमध्ये मेन सगळ्यात